صل على سيدنا مصطفى على حبيبك نبيك مصطفى. Орта Азиядағы сайттар ұйымы тарауынан Тажикстандың Жергетал районынан Чүй обласының Беловодский айылына көчіп келішкен сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламдың ұрпағы Ишани Шарафиддинден неберелеріне атайын көйліктерменен төш белгілер ұйғарылды. Азыр бізде иншалла тарихы тақталып, біздің комиссияның чечиминден өткен, қароосундан өткен ушул иншалла туғандар, саидалар бар, ушуларга күбөлүк документ чыгарылган, ошону тапшырып коюуга уруксат этип коюңуздар. Ас-Саида Савлатхан бинту Шарафиддин Ал-Хади Ар-Ридави Ал-Хусайни Аш-Шарифа. Allah mübarek kılsın. Allah mübarek kılsın inşallah. Al-Şerif Seyyid Alim bin Şarafiddin Al-Hadi Ar-Ridavi Al-Husayni Al-Şerif. Allah mübarek kılsın. Al-Seyyid Siraciddin bin Şarafiddin Al-Hadi Ar-Ridavi Al-Husayni Al-Şerif. Allah Allah Teala mübarek kılsın inşallah. Rahmat inşallah. Kutlu olsun. Allah Teala mübarek kılsın. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü şunday suyunuşlu gün sizler koşup biz menen şu suyunup oturganыңыздарга эң авval rahmat, çoğun rahmat. Bul bugünkü gün Allah'ın şunday buyruğu menen, Allah'ın hukmu menen dep bilemin. Allah Teala şu bizdi şu Peygamberimizge urpak kılganiga Allah'a razımın. Yaratkan Allah'ım bizge razı olsun. Uluk Allah'ımdı uluktap koyalım şunun için. Allah'ım uluk zat. Allah'ıma danktar olsun. Allah'ıma maktular olsun. Allah'ıma sinular olsun. Allah'ımın elçisi boğan Muhammed Aleyhisselam sallallahu aleyhi ve sellem'e salamlar, salavatlar olsun. Allah'ın salamı olsun. Şu yerge gel biz menen çoğu suyunup oturgan sizlerge yana mana lükkem Saydımarga çoğun razıçılık bildiremin. Allah Teala işine ravaç versin balam. Ömrüne bereke versin. Yaratkan Allah'ım bardık bendelerde şunday suyunçtu. Yaxşı günler nasip kılsın. Amin. Yaxşılıklar olsun. Amin. Allah razı olsun. Uşul bizdin ejebиz ошол мечит медреселерге кызматы шундай эмес чоң экен. Биз ушул Борбор Азия сайттар уюмунун атынан иншалла ушул төш белгини тапшырып коюуга уруксат этип коюңуздар. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Айта кетсек, Ишани Шарафиддиндин неберелери буга чейин ушундай эле күбөлүктөрүн колуна алган, Ош областынын Чоңалай районунун Жекенди айылында жашап, азыр Чүй өрөөнүнө көчүп келген Кысматилла Жабаровдор менен ата-бабалары бир болуп саналат. Ал туурасында буга чейинки видео материалда толук маалыматтар берилген. Biz mana iki atadan Kuteşen menen Şarafiddin eşenden tarqaganlar mana şu avlatlarımız mana şu hazırlar Şarafiddin eşenden tarqaganlar alıp jatatlar. Özümün apamdan uqqaным, aksakallardan uqqanımdan da aytып берейин. Şunda aytilatты. Bizim tayçalarımız Kurayş urusundan bulut. Eşandar dep atalat. Peygamberimizin Fatıma kızı Hasan Hüseyin neverelerden tarqap gelip şunu dindi tarqatабыз dep şu Tacikistan, Kırgızstan, Özbekistan, Kazakistan şu yerlerge tarqap ketken deçede. Anan bizdin жаңы kelgen bizdin taytabızdın atası Kazı Kalpa deydi. Kazı Kalpa'nın atası Mirza Abdullah Kalpa'nın atası Mazoruk Kalpa. Bu kişiler mına Özbekistan'ın Fargana Vadil degen yerde yaşap kalıp oşonda çoğun bayağı meçitin aldığı mazar ошол Mazoruk Kalpa менен Mirza Abdullah Kalpa'nın çoğun taytalarımızın mazarları olur. Жылда барып, o жерде барып зиярат кылып, Kur'an окутуп, тил өткөрүп турабыз биз. Bu yıl dağı barып, бардыкча ишендан таркаган, şu avliyalardan tarqagan tağalardı, jenender bardığını çoğultup, şu жерде тил өткөрүп, Kur'an okutup geldim ben.
Кадырбартуу инсандарды эл ичиндеги улуу муундун адамдары жакшы билишип, аларды чоң кичине дебестен ар дайым сыйлап келишкен. Анан мен 18 жаштарымда 4 бала менен досум менен Чоңалайга келгенбиз. Имамидин деген кишинин үйдө бир чоң маарака болгон экен. Шондо кирип отурганыбызда, шондо төрдө отурган Молдо Муса дейт экен, Карамыктан болот экен Имамидиндин атасы. Ошол киши 96 жашта де. Анан сураштырып, кимдин баласысың дегенде, шондо мен атамды айтканда, шондо ордудан туруп, өткөрүлү бек ошол баламды деп, койбой мени өздөн жогору өткөзүп, отургузуп туруп, шондо айткан сөзү укканым аксакалдан. Биздин тайталарды көрүп жүргөн адамдар экен, шондо айтып берген. Мананда бул баланы дагы Молдо Муса эмне үчүн өткөздү деп башкача ойлоп калбагыла. Мен бир мунун хуслетини чекесин айтып коеюн. Мунун тайтасын Эшаны Шарафидин дейт. Бул ак мечит салып, ушунда ак мечитте шунда турган, манабы азыркы бир молдону айтты. Шу молдо кандай иза берген экенби, кандай капа кылган бекен? Шу чыгып жөнөгөндө баягы молдо үй менен бир болуп жан бере албай кыйналып жаткан экен. Баласы шондо барып Эшанын алдына жыгылып, чакырып келип, бир дуа бериң, атам ушундай кыйналып жатат дегенде, тайтам айткан экен. Балам ок атылып калды, энди кайтпайт. Дегенде сизден, баласы дагы динге жакын адам экен, сизден сураңыз, бир барып бир дуа бериң, атам ушундай кыйналып жатат дегенде, кирип шондо дуаны бергенде, баягы аксакал жан берген экен. Жан берип жатып, менин жаназамды өзүңүз окуң деген экен. Шондо жанагы кишинин жаназасына тайтам өзү окуган экен. Анан бул Эшаны Шарафидинден 2 кыз бар. Бир кызы, чоң кызы Автопхан. Автопхандан Тургунай, Умсунай, Махмадамин деген баласы бар. Олар Жергетал районунун Жайлыган айылында турат. Онун жаңгы Өлмасханыдан Эшаны биз тараганбыз. Биз ошол Эшаны Шарафидиндин 7-чи небереси мен болом. Урматтуу туугандар. Бул нерсе биздин ата бабабыздын тайталарыбыздан келе жаткан пайгамбардын уруктары деп кечегече улуу аксакалдар урмат кылып келген. Дагы да урмат кылышат. Мана бүгүн Кудайга шүгүр дагы аныкталып, такталып, биздин Санжараны бардыгыны мана шундаган жаңгы Сайдумардай жигиттер чыгып тактап, мана биздин чыныгы сейиттердин уругудан Эшаны Шарафидинден таркаган деген күбөлүктөрдү биздин колубузга берип отурат. Рахмат, шулардан Алла разы болсун. Не тилеген тилектер болсо Алла Таала кабыл кылсын. Сейиттер Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын урпактары болуп эсептелет. Пайгамбар алейхиссалату вассаламдан Фатима энебизден Фатима деген кызыдан тараган. Бул Hazreti Ali radıyallahu anhu'nun jары болгон. Ошондон 2 уул болгон. İmam Hasan, İmam Hüseyin. Hasan Hüseyin деген. Ошол Hüseyin'den тарагандарды Saidler деп атайбыз. Тарыхый маалыматтарда кулк мүнөзү, адеп аклагы жогору Саидтер орус падышачылыгы Борбордогажы аймагына басып киргенге чейин өз алдынча улут катары эсептелинген. Бирок кийин эл ичиндеги бул кадырбартуу адамдар байманаптарга жана динчилдерге каршы саясат жүргүзгөн совет бийлигинин учурунда куугунтукталып, өлтүрүлүп, көп кысымдарга дуушар болушкан. Ал эми алардын санжыралары өрттөлүп жок кылынган. Мына ушундай кысым күчөгөн оор мезгилде Саидтер ар түрдүү улуттардын ичинде калып кетишкен. Ошондуктан алар кыргыздардын, өзбектердин, казактардын, тажиктердин, уйгурлардын, керек болсо түркмөндөрдүн арасында да бар. Чоң тайтабыздан таркаган, Казы Калпадан таркаган 15 уулу болгон. 15 баласынын эң улуусу менин тайтам Эшаны Шарафидин болот. Эшаны Шарафидин чоң аулия ушундаган киши болгон. Баягы санжарасы, жанагы печаты шонун колдо болгон. Бул киши ушундай Тажикстан тарапка барып, кайра шол жактан келе жатканда жолдо орустар кармап, атууга алып жөнөгөндө баягы чоң алайдагы Кутешан деген индисинин баласы Жавар Максум утурлап чыгып турганда, баягы Жавар Максум сууду алып бер дегенде, баягы Жавар Максум сууду көтөргөндө, жанагы санжара менен печатты Жавар Максумдун жеңинен салып жиберген дейт. Онун орустар буларды алып жөнөп, алып келип атмакчы болуп бир вагонго салган дейт. Вагонго салганда мусулмандар жанагы жерде жаңы аз эле адам экен, баягы туткандар уруп соғып качып кетсе дагы болот экен. Бирок шунда тайтам, бардыгыны энди урматтуу мусулмандар, бул бардыгы Алладан болду. Энди каршылык көрсөтпөгүлө, жөн туруп бергиле. Мунан бул жагыга энди биздин
ememiz halkımız bulganat деген sözde aytıp şonda turup bergen ekender. Oşonda janagı adamların arasından bir kempir menen bir balany sizler menen Huda kalasa 3 aydan keyin yüz görüşөбүz. Sizler manda kança musulman bolsa bardığının adresini alıp üyüge varıp habar vergile marakasını ötkörө versin dep жаңы кемпир мен баланы ошондой деген. Кемпир мен бала бая өлүктөрдүн арасында тирүү калып, барып бардыгын үйүнө хабар берип, 3 айдан кийин өз ажалдары менен өлгөн экендер. As-Sayyid Ashirbek bin Sharafiddin Al-Hadi Ar-Ridawi Al-Husayni Ash-Sharif. Allah mübarek kılsın. Allah mübarek kılsın inşallah. Ağalarımızdan buga çeyinki jasap ötkön işleri, buga çeyinki kılgan elge kılgan kızmattары mına bugün aytıp sıymıktansak inşallah bolot. Oşoga ruhsat etsеңиздер, ошол Аширбек абамдын şu kılgan kızmattары үчүн, şu elge журтка kılgan kızmattары үчүн şu Борбор Азия Sayyidler uyumunun töş belgesini tagıp koyup ruhsat ettiңиздер. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allah Teala mübarek kılsın. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Ekolem serveri Habibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hürmetinden, barlık ötken paygamberlerin hürmetinden, ulukların köz yaşını hürmetinden, kariya kempirlerin ağargan çaçın hürmetinden, yetimlerin köz yaşını hürmetinden, şul buradarımızın şul işte uyuşturganıga ming marta rahmat. Ata enesini hurmat kılgan, eli jurtuga hizmet kılgan, 5 vakt namazı öz vaktida okugan, dini İslam yolda жүрген soğluk yaşlardan olsun. Ve sallallahu ta'ala ala hayri halkı Muhammed ve ala alihi ashabı ecmaîn. Elhamdülillahi rabbil alamin. Пайгамбарыбыздын урпагы деген документтерин колуна алышкандардын бири Алым Пирбиев. Ал 15 bir туугандын 7-чиси. Өзү өтө чоң уста, төкмөлүк өнөрү да бар. Аны эл Ажы Акбар деген сыят менен атап келишет. Анткени колу ачык, жоомарт, ар дайым жардамга даяр, дин жолунда мал жанын аябаган бирешен инсан. Алым ака эми баягы сөз менен мактаса сөз жеткизгичи, чындыгын айтыш керек. Өзү дагы өтө кыйналып турган кезде бир жолу эсимде да. Жана мечитке барса, мечиттин имамы мен кыйналып атам, мен иштеп барып башка жерден иштеп кичине жан багып акча таап келейин дегенде, ошол жерде өзү кыйналып алган машинасын күлчүн берип, мынаны сен алып айдап тургун деп өзү пешком келе берген. Ушундай жанагы бул кишиге мактоо сөз жеткиз киши да. Анан үй бүлөдө дагы, мисал илгертен эле билчү элем, мисал кишилердин аталары чоң уста, биздин баягы районго атактууусталардын бири, молдо, өзү ушундай имандуу кишилер болгон. Жүрөк ооруп республиканчы больницага барып, республиканчы больницадан жерге талдым, Тажикстандын гражданы экенсиң деп 450 миң сурап, анан мен ал жакта жатпай, бул алим досубуз. Elden özü 20 ming akça verip, dostlardan жыйнап, elden жоголтуп жыйнап, ana Xudoga şükür şul bala sebep bolup, ana Kırgız-Türk больницасында екі стенд койдуп, Xudoga şükür азыр жакшы, şu bala çagalar менен аман эсен ойноп күлүп жүрөбүз. Эми Аллах şul биринчиден себеп әлим ажке болду. Савилаткан Зульфи Карова эл ичинде кадыр-баркка ээ болгон, кезинде мамлекеттик ишмер, кийинки жылдары динге кызмат кылып медресе ачып, элге илим берүү жолунда күнү-түнү чарчабай иштеп жүргөн учуру. Савилат эжебизди таанысыз, мынакей ал дагы өтө имандуу эже, мына кыргыздардын ошо жерге талда жүргөн кыргыздардын аялдарын баарын ошо өзүнүн кеңешин, кеп кеңештерин берип, ошол тарбия кылып, бүгүнкү күнгө чейин ошол иштерин улантып келе жатат. Мынакей
тарыхы жоқ ел болбойт дейт, сандырасы жоқ жұрт болбойт дейт. Ушул тарыхтын изилдөөнүн негизинде биздин жаныбызда отурган апабыздын ушул пайгамбардын тукумунан уланган тукумдар экен. Биздин ушул Кыргызстандын Кара Балтанын ичинде Фатима апабыздын тукумдарынан бар экенине биз өтө кубанычтуубуз. Урматтуу менин апам, мына сизди Аллахым жараткан беле өзүнчө бир касиет менен жараткан экен. 10 уулдун ичинде бир кыз болуп, ушул 10 уулга, 10 уул эмес 100 уулга татыктуу кылып, Өзбекстан, Кыргызстан, Тажикстан, Казакстан кылып бардык жерге өкүл кылып, ушул жерде өзүнүн салаваттуулугун, эс акылдуулугун, билим деңгээлдерин жеткирип, ушул Москвага чейин барып, ошол жактардан сыйлыктарды алып, депутаттыктарга жетишип, жогорку окуу жайларга жетип, ушундай бир деңгээлге башкарган. Дагы да апа сизге ылайым эле ушул элдин, журттун көкүрөгүн көтөргөн бактылуу апа болуңуз. Биздин эжебиз, биздин ошо жамаатыбыздын башчысы өзү илим жолунда болгон Саулет апанын, анын бир туугандарынын, Аллахымдын элчиси, пайгамбары, сүйүктүү биздин эки дүйнөнүн мурзасы болгон Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарыбызга булар ушулардын акылуу байтына кирип калганына аябай биз сүйүнүп, ыраазы болуп, Аллахыма чексиз шүгүрлөрдү айтып атабыз. Аллахым өзү ыраазы болсун. Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарыбыздын урпактарын, ошонун акылуу байтын сыйлагыла, сахабаларын сыйлагыла. Ошоларды жакшы көрсөңөр, пайгамбарды жакшы көргөн, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жакшы көрсөңөр, Алла субханалла тааланы жакшы көрөсүңөр деген биз хадистерди окуп жүрөбүз. Ошонун негизинде Кудай кааласа бул үй бүлө Саидтердин ушу эң барктуу, ардактуу үй бүлөлөрүнөн болуп, ушу Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарыбыздын урпактарынан болушун тилейбиз. Улардын зурияттарынан ушу кыямат күнгө чейин ушундай жакшы адамдар чыгышын каалайбыз. Аллахым ушуларга күч кубат берип, ден соолук берип, ушундай жакшы үй бүлө көбөйө берсин. Алла разы болсун бардыгына. Пайгамбарыбыздын урпактары ислам динин жайылтуу максатында дүйнө жүзүнө таркап кетишкен. Алардын саны бир нече миллиондоп саналат. Эл ичиндеги үлгүлүү үй бүлөлөр турган жерге Аллах берекесин берип, жакшылыктары көп боло турганда айтылат. Пайгамбардын урпактары барган жерде, эгерде эл ошол жердеги жашаган журт эстүү, кыраакы болсо, ошолордон өтө чоң пайдаланса болот. Алардын ошол бир назары же болбосо бир берген батасы эле кишинин келечегидеги максатка жетишиге ошол түрткү болот да. Ошону үчүн булардан пайдалансын эли журт деп Алла Таала буларды жер бетиге тараткан себеби да ошондон улам деп билебиз биз. Иш чарада сүйүктүү Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарыбызга жана анын сахабаларына жана жалпы мусулмандарга Кур'ан окулуп сый тамак берилди. Аллах Таала сиз менен бизге өтө көп жакшылыктарды, неаматтарды берди. Бүгүн ошол неаматтардын, жакшылыктардын эң эле бир өзгөчөлүгү биз ошол Саидтер пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын урпактары менен чогуу болуп аткан бир учурубуз. Албетте бул өтө чоң бир жакшылык, неамат десек болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзү айткан, силер арабтарды сыйлагыла деген. Эми арабтарды сыйлоону ушунчалык пайгамбарыбыз бизге айткан. Биз анын урпактарына канчалык сый, урмат көргөзүшүбүз керек. Бунун эч качан акылга сыйбай турган нерсе да. Аллах Таалам ушул иш-чараларды уюштуруп аткан бардык ушул Саид Умар Хазрат ушул байкебизге дагы пайгамбарыбыздын урпагынан болгон ушул кишилер менен отурууга жана ушул кишилердин эмгектерин Аллах Таала өзү кабыл кылган болсун. Жана ушул иш-чараларда канчалык адамдар өз салымдарын кошуп аткан болсо, Аллах Таала дүйнө жана ахиреттерине Аллах Таала оңдогон болсун. Аллах Фирдаус бешинен орун берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Орта Азиядагы пайгамбарыбыздын урпактарынын санжыралары бир топ жылдардан бери тастыкталбай токтоп калган. Ошондон улам Борбор Азиядагы Саидтер уюму тарабынан бул иш улантылып, Саидтерге атайын күбөлүктөрдүн берилип башташы кубанычтуу көрүнүш болууда. Туугандар, бүгүнкү күн бизде тарыхта кала турган өтө чоң күн болуп турат. Байрам дейбизби, чоң ачылыш болуп турат. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын урпагынын ачылышы.
Qarаңыз, izildenişi bu bardıq ümmet üçün çok bayram болып қалады. Daha ikincide bana benim yakın tuğanlarım Peygamber sallallahu urpağından bolup çıkıp atkandığı biz için öte çok sıymak. Öte çok cevapkerçilik. Oşan için tuğanlar o tuğanlarımdı. Peygamberimizin urpaklarını ben Çin yürekten birinciden kutluktayım. Kutluktayımın ve dünya ahiret baktır bolup jüre verisine ben dilekleşmeyim. Amin. Ya Allah. Özün tınçılık, amançılık bergin şu Peygamberimizin urpaklarına, jalpı ümmetke tınçılık, amançılık berip Allah'ım, başını biriktirip Allah'ım, dünya ahiret özün razılığını nasip kılın. Alamdan 124 min paygambar ötken bolsa, uşul paygambarlardan töresi bolgon süyüktü paygambarımız Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ga bizde ümmet kıl dep suranat eken. Emi bugünkü günde uşul paygambarımızga tüzdөн tüz urpak bolup jatkandары табылып el arasынан. Болгондо да Кыргызстандан табылып жаткандардын өзү бул албетте бул өтө бир чоң сыймык. Биз мындай кишилер менен сыймыктансак болот. Алла Тааланын назары түшкөн кишилер деп айтсак болот. Алла Тааланын назары түшкөн кишилер чоң болот дейт. Бүгүнкү ушул сертификаттын ээлери болуп жаткан Ашырбекова баш болгон кишилерди мен айтат элем. Бул кишилер Жерге Тал районунда аттын кашкасындай белгилүү үй бүлөлөр. Баягы кыргыз эли бар жерде ар кандай лакамдар айтылат эмеспи? Бул кишилер өзгөчөлөнүп сарылар деп койчу да. Ал жердечи өң баштары Алла Таала сары кылып жараткан. Чындыгында ушулар бир лидерлик сапаты бар. Ушундай элдин алдына түшкөн, дайыма элдин кызматын кылган, элге пайдасы тийсе тийип, зыян тийбеген үй бүлөлөрдүн катарында мен билем да ушул кишилерди. Ашырбекова мисалы үчүн айта турган болсок, бизде Жерге Тал районунда ушул райондук деңгээлдеги кызматтарды аркалап, жооптуу кызматтарды аркалап элге кызматы өтөгөн киши. Жана да өзү баягы сары бою сакадай дегендей кичинекей болсо деле ушул койдун жилигинин кадимкидей жото жилди сындырып коет да ушул кишичи. Айрым бою 2 метр кишилер сындыра албайт, бирок ушул киши ушундай бир өзгөчөлүктөрү бар да. Анан бул кишинин молдочулугу деле бар. Анан бул кишилер негизинен баягы мындай келгенде чукугандай сөз тапкан, караңгыда жол тапкан кишилер деп айтсак болот да, сөзгө чечен. Кайсы убакта тургузсаң, кандай маареке болбосун, ошол жерден айтсаң, ошол жерден сөзүн таап, так сүйлөп, ошол жердин көркүн ача турган кишилер катары билем да. Анан бул кишинин бир туугандарынан мына Алымага Ажикени айтсак болот. Бул киши дагы мына Алла Тааланын бир бергениби, ушундай бир таланты бар. Кадимкидей акындардай ыр жазат. Кээ бир учурларда төкмөлөрдөй төгүп, уйкаштырып төгүп кеткен жайы деле бар. Анан балбандык жагы деле бар бул кишинин. Мунун иниси Аким ака деген бар. Ал киши деле ушул мына Жерге Тал районунан Чүй бооруна көчүп келип жашап жаткан кыргыздардын бир 4 жолу чоң бир улак баш болуп, жетекчи болуп уюштуруп өткөрүп берди. Баягы айтат эмеспи? Элди маданият менен спорт бириктирет депчи. Мына ушул кишилер дайыма элдин алдында жүрүп, ушундай бир лидерлик сапаты бар деп айтсам болот. Мына көрсө мунун баары жөн жерден эмес экен. Кудай Таала баягы бир назары түшкөн, көрсө пайгамбарыбыздын бир урпагы болгон үй бүлөлөрдөн экендигин мына бүгүнкү күндө ушул сайттер уюму тастыктап, мурдагы санжыраларыны негизинде атайын мөөр басылган менен мындай бул кишилердин ким экендиктерин бүгүнкү күндө мөөр менен тастыктап отурат да. Баягы биз коомчулукта байкап жүргөндөй эле жөн кишилер эмес. Чындыгында бул кишилерге кандайдыр Кудай Тааланын назары түшкөн кишилер ошол деп айтам да. Анан ушул чоңдору болуп турган аксакал киши Ашырбековадан көп угуп калчумун да. Өзүнүн коллегалары менен отурганда, тең туштары менен отурган жерлерде айтып калчу эле. Мен көп тамашалашпагыла, мен чоң Ийшандын небереси болом депчи. Анан чын эле бул кишиде ушундай кандайдыр касиеттери бар да билинбеген мененчи. Негизинен мен эми айтарым эмне? Ушул мындай кубаныч Алла Таала буйруп, ушуга жетишип, ушундай кубанычтары бөлөнүп, ушунча эл журт келип куттуктап отурганынын катарында мен дагы ушул кишилердин кубанычына ортоктош болом. Кут болсун ушул жакшы кубанычыңыздар деп айтмакчымын. Аллах Таала азбы көппү мен үчүн илим бердиң. Чыркыраган чындыкты айта турган тилим бердиң. İlham berip özüң meni akın kıldың. Пайгамбарым Мухаммадка жакын кылдың. Жазган ырым кулактарга жага берсин, дария болуп шаркырап ага берсин. Дүйнөнүн ол четине ырым жетсин, токтобостон көл болуп агып кетсин.
Жаратыпсың қаны таза адамзаттың улуғудан, өзің сүйген пайғамбардың уруғудан. Суранамын ахиретім ават қылғын, өзің қолды пайғамбарым шафат қылсын. Бисмилла деп ырсаптарын баштайын, өзің қолды алға қадам таштайын. Анда месе туғандар, құлақтарды тұтқыла, силер үшін жазылған ырларымды ұққыла. Адамзаттың жақыны ажал екен ақыры, біліп ал деп өзіңе Аллам берді ақылды. Рамат. Айта кетсек, Борбор Азиядағы сайттер уюмунун башкы максаты кылымдан кылымга өтүп келген Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарыбыздын урпактарынын санжыраларын иликтеп, аларга тиешелүү болгон укуктарды коргоо болуп саналат. Бүгүнкү күнү аталган уюмга Сауд Арабия, Өзбекстан, Казакстан, Тажикстандан арыз менен кайрылгандар арбын болууда. Mustafa